Good morning, students. Yesterday I told that the important lesson, that is, what lesson I told yesterday? What lesson I told yesterday? Constitution. Constitution గురించి చెప్పాను కదా. Constitution provisions of Constitution, amendments of the Constitution, social engineering, fundamental rights, preamble. These are all concepts including in Constitution. Including in a Constitution. A Constitution అంటే what is meant by the Constitution? Already I told. Constitution, it is a book of rules and regulation for the sake of the people, for the sake of the country. మన దేశానికి ఒక కాన్స్టిట్యూషన్ అవసరం. వితౌట్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఎనీబడి దే కాంట్ డూ ఎనీథింగ్. కాన్స్టిట్యూషన్ లేకపోతే ఎవడు ఇష్టం ఉన్నట్టు వాడు ఉంటాడని చెప్పాను ఆల్రెడీ. కాబట్టి we must frame the rules and regulation. We must frame the rules and regulation for the sake of the country. For the sake of the country. Constitution, the Constitutional Assembly was set up in 1946, December. Constitution రాయడానికి ఒక సంఘాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. The Constitutional Assembly was set up in 1946 in December. So many subtopics is there in the Constitution. Already I told. We must read in the guide what are the basic principles of the Constitution. Already yesterday I explained the board. Sovereignty state, democratic state, secular state, independent judiciary. తర్వాత fundamental rights, directive principles. These are all including in the basic principles of the Constitution. Today I will explain some of the important lessons. Today all of the open the page number 58. Page number 58. Page number 58. 58 lo Indian rivers and water resources. Indian rivers and water resources. Indian rivers Indian rivers and water resources. Bye. కాన్సన్ట్రేషన్ చేశాను. 10th క్లాస్ కదా, ఇదివరకు 9th క్లాస్ అంటే కొంచెం లిబరల్ గా ఉండేది. ఇండియన్ రివర్స్ అండ్ వాటర్ రిసోర్సెస్. వీటిలో ఫస్ట్ మనం వాటర్ రిసోర్సెస్ అంటే ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ వాటర్ రిసోర్సెస్? వాటర్ రిసోర్సెస్ మనకు మెయిన్ వాటర్ రిసోర్సెస్ అంటే ఓషన్స్, సీస్, రివర్స్, కెనాల్స్, గ్రౌండ్ వాటర్ అంటే భూగర్భ జలాలు. These are all the resources. The resources is provided by the gift of the nature. మనకి రిసోర్సెస్ అన్ని ఎక్కడ చూస్తున్నాయి? న్యాచురల్ రిసోర్సెస్, హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ అని 2 రకాలు ఉన్నాయి. రాకృష్ణ, న్యాచురల్ రిసోర్సెస్, హ్యూమన్ రిసోర్సెస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ అంటే ఏంటి? న్యాచురల్ రిసోర్సెస్, హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ అంటే ఏంటి చెప్పండి? న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ అంటే మనకి కొండలు, గుట్టలు, తర్వాత చెట్లు, అడవులు, ఇవన్నీ న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ కింద వస్తాయి. జంతువులు. హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ అంటే ఎవరెవరు వస్తారు? మనుషులు, ప్రాజెక్టులు, ఇవన్నీ కూడా హ్యూమన్ ఆర్టిఫిషియల్ గా. అండ్ న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ మీన్స్ ఏ రిసోర్సెస్ ఈజ్ ఎగ్జిస్టెన్స్ బై ద నేచర్. రిసోర్సెస్ అనేటువంటివి నేచర్ లోనే ఎగ్జిస్టెన్స్ అయి ఉంటాయి. వాటర్ రిసోర్సెస్ మెయిన్ గా మనకి ఏంటి? వాటర్ రిసోర్సెస్ లో
What are the major water resources in the world? First one, oceans, seas, rivers, canals, bore wells, groundwater. These are all the water resources. Next one, rivers. Rivers. So many rivers there in the India. For example, Himalaya rivers and Peninsula rivers is there. Himalaya rivers and Peninsula rivers. Himalaya rivers అంటే ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయి ఇవి all the rivers is originated in Himalayas. So the in Himalayas, the northern boundary in India. You look at this map in India, what are the boundaries of India? In North Himalayas, in South Indian Ocean, in East Bay of Bengal, in West Arabian Sea. These are the boundaries of India. For Himalaya rivers, the rivers is very useful for the human beings, especially drinking water, irrigation facilities. మనకి నీ వాటర్ ఎక్కువగా అవసరం. Now the heavy water is flowing in Krishna basins and Godavari basins. Recently, all the projects are opened, the gates. All the water they send into the oceans. So the surplus water we must store in the we must store and build the projects and store and utilize the water for the irrigation purpose and drinking water purpose. ఇప్పుడు మనకి నీళ్ళన్నీ కూడా వేస్ట్గా వెళ్ళిపోతున్నాయి. ఇప్పుడు రోజుకి కొన్ని వేల క్యూసెక్ల వాటర్ సముద్రంలో కలిసిపోతున్నాయి. మీరు చూసే ఉన్నారు టీవీలో. శ్రీశైలం కానీ, తుంగభద్ర కానివ్వండి, పెన్నా కానివ్వండి, సోమశిల, కృష్ణ, గోదావరి, ఇలాంటి నీళ్ళన్నీ కూడా మనకి ఎక్సెస్ వాటర్ ఎక్కువైపోయి ఆ వాటర్ అంతా కూడా ఎటుపోతున్నాయి, సముద్రాల్లోకి వెళ్ళిపోతున్నాయి. మరి ఈ వాటర్ అంతటిని మనం కనుక స్టోర్ చేసుకుంటే మనకి చాలా అంటే పంటలు ఇరిగేషన్ డెవలప్మెంట్ కావడానికి చాలా అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి రివర్స్ సిస్టమ్ లో మన ఇండియన్ రివర్స్ సిస్టమ్ లో హిమాలయ రివర్స్ కొన్ని ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసేసి హిమాలయ రివర్స్ ఇక్కడ రాస్తున్నా చూడండి. హిమాలయాస్ రివర్స్. ఫస్ట్ వీటిని గురించి నేర్చుకున్నాం. హిమాలయ రివర్స్ అంటే ఆల్ ద రివర్స్ ఆరిజినేటెడ్ ఇన్ హిమాలయాస్. ఫస్ట్ రివర్ ఇండస్ రివర్, బ్రహ్మపుత్ర, రివర్, ఇండస్ రివర్ ఒకటి, బ్రహ్మపుత్ర రివర్, అండ్ థర్డ్ వన్ ఈస్ గంగా రివర్. థర్డ్ వన్ ఈస్ గంగా రివర్. ఇండస్ రివర్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ సింధ్ అంటారు. ఇండస్ రివర్ ని సింధు నది. ఇండస్ అంటే ఇట్ ఈస్ ద ఇండోయిస్ అనేటువంటి పదం నుంచి వచ్చింది. గ్రీక్ వర్డ్ ఇండస్ అనేటువంటిది ఇండోయిస్. The Indus, the word derived from Indois. Indois means Indians. First Greek word నుంచి వచ్చింది. ఇండస్ రివర్ అనేటువంటిది తెలుగులోకి వచ్చేసరికి దీన్ని సింధు నది అంటారు. ఏమంటారు? సింధు నది. బ్రహ్మపుత్ర రివర్కి బ్రహ్మపుత్ర, గంగా నది అని అంటారు. కాబట్టి ఆల్రెడీ యూ లెర్న్ దట్ in 9th class, the river work, the river flow, the directions, they have formed as a V-shaped valleys. Rivers ప్రవహించేటప్పుడు ఎత్తైన ప్రాంతం నుంచి కింద పడేటప్పుడు నీళ్లు ఏదైనా ఒక ప్రాంతాన్ని కోత కోసు ఎరోడింగ్ అంటారు. కోసుకొని పోవడం, ఎరోడ్స్. The river cut the rocks and form the valleys, that is called V-shaped valleys. Already మీరు నేర్చుకోవడం జరిగింది V-shaped valleys. ఇప్పుడు the important rivers
ఇండస్. ఇది ఇండస్ నేను ఆల్రెడీ తర్వాత చెప్తాను మీకు. మ్యాప్ పాయింటింగ్ చెప్పేటప్పుడు ఈ నది ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి ప్రవహిస్తుంది. ఇది హిమాలయాల్లో పుట్టి జమ్మూ కాశ్మీర్, పంజాబ్, పాకిస్తాన్, ఆ తర్వాత అరేబియన్ సీలో కలుస్తుంది. ఈ రివర్ ఫ్లోయింగ్ అనేటువంటిది మీకు మ్యాప్ పాయింటింగ్ చెప్పేటప్పుడు మీకు క్లియర్గా అక్కడ చూపించడం జరుగుతుంది. సి లుక్ ఎట్ దిస్. మీరు కనుక చూస్తే చూడండి, rivers, Indian rivers is two types. Indian rivers is two types. Himalaya rivers and perennial rivers. Himalaya rivers and perennial rivers. The Himalaya rivers is the perennial. What is the meaning of perennial? జీవ నదులు. హిమాలయ నదులకి అవి ఎప్పుడు ఎండిపోవు. ఇప్పుడు మన కృష్ణా గోదావరి అంటే మనకి రెయిన్ ఫెడ్ రివర్స్ అంటాం. కృష్ణా గోదావరి రివర్స్ ని రెయిన్ ఫెడ్ రివర్స్. కృష్ణా గోదావరి రివర్స్ ని రెయిన్ ఫెడ్ రివర్స్ అంటారు. ఎందుకంటే వర్షం పడితేనే నీళ్లు వస్తాయి మనకి. హిమాలయ రివర్స్ అట్లా కాదు. హిమాలయాల్లో మంచు ఉన్నంత కాలం, స్నో ఉన్నంత కాలం ఆ నదులు జీవనదుల్లాగా ప్రవహిస్తూనే ఉంటాయి. ఆ జీవనదులు. హిమాలయ రివర్స్ ఇస్ పెరేనియల్ రివర్స్. See, look at this పేజ్ నెంబర్. మీరు ఏదైతే టెక్స్ట్ బుక్ లో ఉన్నాయి అందరి దగ్గర చూస్తే చూడండి, పేజ్ నెంబర్ 59 ఏంటంతా. పేజీ నెంబర్ 59 సరిగూర్చారా లాస్ట్ పేజ్. ఆనంద్. The Indus is originated the northern slope of Kailash range. Kailash range. Kailash range లో పుట్టింది ఇది. The river is originated in the Kailash in Tibet near Lake of Manas Sarovar. టిబెట్ లో పుట్టి ఇది. టిబెట్ అంటే మానస్ సరోవర్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇండస్ రివర్ ని ఎక్కడ పుట్టింది? మెయిన్ ప్లేస్ మానస్ సరోవర్. మానస్ సరోవర్. The Indus River originated in Himalayas in Tibet. The place is located in Manas Sarovar. Manas Sarovar. I asked some questions last. Finally, I asked the questions for you. మిమ్మల్ని అందరూ అడుగుతా. హిమాలయాస్ ఇప్పుడు ఈ లెసన్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు ఆల్రెడీ నేను మీకు హిస్టరీలో 2-3 లెసన్స్ చెప్పాను. తర్వాత జాగ్రఫీలో నుంచి 4 లెసన్ చెప్పాను. 5వ లెసన్ జాగ్రఫీ. దర్యాప్తు సగం సిలబస్ అయిపోయినాయి. ఆన్లైన్ క్లాసులు జరుగుతున్నాయి కాబట్టి ఆన్లైన్ క్లాసుల్లో మీకు చాలా వరకు కవర్ చేశారు. మీరు ఏంటంటే చదవడం ప్రారంభించాలి. చెప్పేటప్పుడు వింటే సగం వస్తుంది. మీరు పెద్దగా ఏదో బట్టి రాయాల్సినంత అవసరం ఉండదు. మీరు చెప్పేటప్పుడు we must concentrate on your mind and సబ్జెక్ట్ మీద పెట్టండి. నేను చెప్పేది చాలా కొద్దిగా చెప్తాను. ఆ చెప్పినంత వరకు పర్ఫెక్ట్ గా ఉంటే చాలు. అర్థమవుతుందా? మానస్ సరోవర్ లో ద రివర్ ఈజ్ ఆరిజినేటెడ్ ఇన్ ఇండస్ కైలాస్ రేంజ్ ఇన్ మానస్ సరోవర్. మానస్ సరోవర్ లో పుట్టింది ఇది. ఇది ఎక్కడి నుంచి ఎటువైపు వెళుతుందో చూద్దాం. ఇట్ ఫ్లోస్ ద నార్త్ అండ్ వెస్ట్లీ ద కోర్స్ ఆఫ్ ద త్రూ ద టిబెట్. It enters the Indian territory, Jammu Kashmir, the main tributaries of Indus, Jhelum, Chenab, Ravi, Beas, Satluj. It covers the Jammu Kashmir, Punjab, Himachal Pradesh, state of the India. ఇది ఈ మానస్ సరోవర్ లో పుట్టి జమ్మూ కాశ్మీర్, పంజాబ్, హిమాచల్ ప్రదేశ్, పాకిస్తాన్ అండ్ జాయిన్ ఫైనల్లీ ఇన్ బే ఆఫ్ బెంగాల్. So the Indus have 5 tributaries. Indus కి ఎన్ని ట్రిబ్యూటరీస్? ట్రిబ్యూటరీస్ అంటే ఏంటంటే ఉపనదులు అంటారు. ట్రిబ్యూటరీస్ రావి, చీనాబ్, జేలం, చీనాబ్, సట్లజ్. కాబట్టి 5 ఉపనదులు, 5 రివర్స్ ఉన్నాయి. ఇండస్ రివర్ కి 5 రివర్స్ సబ్ ట్రిబ్యూటరీస్. రావి, బియాస్,
జీలం, సట్లజ్ అండ్ ఇంకోటి ఏందిరా చూడండి పేజ్ నెంబర్ చూడండి అక్కడ ఫస్ట్ది జీలం, చీనాబ్, రావి, బియాస్ అండ్ సట్లజ్. ఫస్ట్ది జీలం, చీనాబ్, రావి, బియాస్ అండ్ సట్లజ్. ఇట్ కవర్స్ జమ్మూ కాశ్మీర్, పంజాబ్, హిమాచల్ ప్రదేశ్ అండ్ స్టేట్ ఆఫ్ ఇండియా. మన దేశంలో ఈ ఇండస్ నది జమ్మూ కాశ్మీర్, పంజాబ్, హిమాచల్ ప్రదేశ్ లో ప్రవహిస్తూ పాకిస్తాన్లోకి వెళ్ళి పాకిస్తాన్లో నుంచి ఇది అరేబియన్ సీలో కలుస్తుంది. అరేబియన్ సీలో కలుస్తుంది. మీకు కనుక ఇక్కడ మ్యాప్ ఒకటి ఉంది చూడండి. ఈ మ్యాప్ లో ఇండియా మ్యాప్ లో ఇక్కడ పుట్టింది ఇది ఇండస్ రివర్. అంటే కరెంట్ లేదు, లైట్ లేదు కదా. ఇక్కడ పుట్టి మెయిన్ గా మానస్ సరోవర్ ఆరిజినేటెడ్ అయి జమ్మూ కాశ్మీర్, పంజాబ్, హిమాచల్ ప్రదేశ్, పాకిస్తాన్ ఇక వచ్చేసరికి ఇటు వచ్చేసి అరేబియన్ సీలో కలుస్తుంది. అరేబియన్ సీలో 5 tributaries జీలం, రావి, చీనాబ్, సట్లజ్, బియాస్ 5 నదులు ఉండడం జరిగింది. కాబట్టి ఇది ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ కోర్స్ అంటే నది ప్రవహించే ప్రాంతాన్ని కోర్స్ అంటారు. ఆ నది ప్రవహించే ప్రాంతం మొత్తాన్ని ఈ విధంగా పిలుస్తారు. నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ రివర్ గంగా ఇచ్చాడు. గంగా రివర్. The Ganga is the twin sources, the main sources, Gangotri Glacier, which is called Bhagirath and Alaknanda. It is the stand flow of the glacier of the northern western Bhagirath is called Alaknanda. That they two join the Devaprayaga. Ganga comes to the Haridwar. Ganga నదికి 2 ఉపనదులు ఉన్నాయి, గంగోత్రి అండ్ అలక్నంద అండ్ భగీరథ. ఈ గంగోత్రి అనేటువంటి గ్లేషియర్ లో పుట్టింది. గంగా రివర్ ఈజ్ ఆరిజినేటెడ్ ఇన్ గంగోత్రి. మీరు సినిమా చూసింటారు, అదే సినిమాలో. ఏ సినిమాలో అది? గంగోత్రి సినిమా ఉంది కదా, ఆ హీరోయిన్ అటు పారిపోయింది ఎవరితో, ప్రియుడితో కలిసేసి. గంగోత్రి రివర్, Alaknanda and Bhagirath, 2 main streams. It is joined in Haridwar. పుణ్యక్షేత్రం. చాలా మంది హిందువులు 7 పుణ్యక్షేత్రాలు హరిద్వార్ వెళ్తారు. మానస్ సరోవర్ ఈ హరిద్వార్ లో వారణాసి దగ్గర ఉంటుంది. ఈ హరిద్వార్ లో కలుస్తున్నారు 2 మెయిన్ స్ట్రీమ్, దేవప్రయాగ అంటారు. చూడండి, ద అదర్ Stopot Glacier northwest of Brahmaputra is called Alaknanda. The 2 joins Devaprayaga from Ganga and emerge into the hills of the Haridwar. Haridwar lo kalustundi. The Ganga join the large number of the tributaries. The majority of the originated in Himalaya ranges, but the same have to the structure of the peninsula plateau. The Ganga river originated where? ఎక్కడ పుట్టింది? గంగోత్రి గ్లేషియర్. గంగోత్రి గ్లేషియర్ లో పుట్టింది అన్నమాట. ఈ గంగోత్రి గ్లేషియర్ లో నుంచి నది ప్రవహిస్తూ 2 స్ట్రీమ్స్ గా విడిపోయి అలక్నంద అండ్ భగీరథ దే మీట్ జాయిన్ ఇన్ దేవప్రయాగ, హరిద్వార్ దగ్గర కలుస్తారు. ఇంకా కనుక చూస్తే మనకి గంగా నదికి ఉపనదులు యమున, కోసి అని చెప్పేసి కొన్ని నదులు మీ టెక్స్ట్ బుక్ లో ఇచ్చాడు. అవి తర్వాత మనం డిస్కస్ చేద్దాం. కాబట్టి ఇది గంగా నది. ఇండస్ నది ఎక్కడ పుట్టిందని చెప్పాను? మానస్ సరోవర్. ఇండస్ రివర్ ఆరిజినేటెడ్ ఇన్ మానస్ సరోవర్. గంగా రివర్ ఆరిజినేటెడ్ ఇన్
గంగోత్రి. గంగోత్రి. ఇండస్ కి 5 ట్రిబ్యూటరీస్ ఏంటి? జీలం, చినాబ్, రావి, బియాస్, సట్లజ్. గంగా నదికి మెయిన్ ట్రిబ్యూటరీ యమున. యమున, కోసి, ఘటప్రభ ఇలాంటి కొన్ని నదులు ఉన్నాయి. ఉత్తరప్రదేశ్లో ఎక్కువ ఉంటాయి ఇవి. నెక్స్ట్ వన్ బ్రహ్మపుత్ర. నెక్స్ట్ వన్ ఏంటి? బ్రహ్మపుత్ర. ద బ్రహ్మపుత్ర ఈజ్ నోన్ యాజ్ టిబెట్ శాన్పో అంటారా. టిబెట్ లో దీన్ని శాన్పో. బ్రహ్మపుత్ర రివర్ ని టిబెట్ లో ఏమని పిలుస్తారమ్మా? శాన్పో. శాన్పో. ఇది చైనీస్ లాంగ్వేజ్ లా ఉంటుంది. ఇది టిబెట్ అంటే దరిదాపు చైనా దగ్గర ఉంటుంది. నేపాల్, చైనా. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన దేశంలో ఇప్పుడు నార్త్ ఈస్టర్న్ స్టేట్స్ కొన్ని ఉన్నాయి. ఏది? మేఘాలయ, సిక్కిం, అరుణాచల్ ప్రదేశ్. ఇక్కడ ప్రజలందరూ కూడా చైనా వాళ్ళలాగా ఉంటారు. చూస్తే పొట్టిగా, ఎర్రగా, అందరూ ఒకేలాగా ఉంటారు. అంటే ద టిబెటన్ పీపుల్, ఈ టిబెట్ అనేటువంటిది మన దేశానికి చాలా నార్థన్ పార్ట్ లో హిమాలయాస్ దగ్గర ఉంది కాబట్టి దీనికి టిబెట్ లో బ్రహ్మపుత్ర నదిని శాంగ్పో ఏమంటారు? శాంగ్పో అంటారు. శాంగ్పో అని అంటారు. ద బ్రహ్మపుత్ర is known as the Sangpo in Tibet, rise from the snout of the Cheomangdang, the glacier of the Kailas range. కైలాస్ రేంజ్ లో పుట్టింది. ఎక్కడ పుట్టింది? కైలాస రేంజ్. కైలాస రేంజ్ లో పుట్టిందిరా. కైలాసగిరి పర్వతం కైలాస రేంజ్ లో పుట్టింది. ద కైలాస్ రేంజ్ ఇన్ మానస్ సరోవర్. ఇది కూడా మానస్ సరోవర్ లోనే కైలాస్ రేంజ్ అనే చోట పుట్టింది. ఇట్ ఫ్లోస్ ద ఈస్ట్వర్డ్స్ టు సదరన్ టిబెట్ నియర్ ద లోటిస్ డాంగ్. ద ఓపెన్స్ ఇంటూ ద navigable channel about 640 kilometers. Therefore, thereafter, the river breaks through the success of the eastern gate of the loop of the southwest through the Arunachal Pradesh in India. The first staying the end, the Dihang, the emerged into the Assam Valley, joined by the two tributaries, Dibong and Lohit. From here, the rivers known as the Brahmaputra. Idi Brahmaputra river